जय जगन्नाथ। ये वीडियो आम देखा लॉजिक रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एमसीक्यू गुड़ाक ये एमसीक्यू गुड़ाक तुम इंपोर्टाट कारण कौन ना कारण एगुड़ा रिपीटेडली प्रतिवर्ष एग्जाम रे आसुची तेणु आम प्रतिवर्षर एमसीक्यू गुड़ाक भलसे देखा ये फास्ट क्वेश्चन आरंभ करिया। फास्ट देखिए 2024 जिते सब एमसीक्यूज गुड़ा अच्छी लॉजिक रो फास्ट चेक करिया। फास्ट क्वेश्चन किए कही सत्य ही ईश्वर, सत्य ही ईश्वर आंसर महात्मा गांधी को अहिंसा तत्व यहाँ आसी सत्य ही ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन ओ तर्क वाक्यर व्यावर्तित हेले क्यों तर्क वाक्य हुए, ओ तर्क वाक्य व्यावर्तित हेले क्यों तर्क वाक्य हुए, ओ तर्क वाक्य व्यावर्तित हेले ई तर्क वाक्य हुए। सेमती अन्य तर्क वाक्य हम चेक करिया। ई तर्क वाक्य व्यावर्तित हेले ओ तर्क वाक्य हुए, आ तर्क वाक्य व्यावर्तित हेले ए तर्क वाक्य हुए, ए तर्क वाक्य व्यावर्तित हेले आ तर्क वाक्य हुए। व्यावर्तित गोटे वार्ड अच्छी व्यावर्तन रे सिद्धांत को आम व्यावर्तित कह सेमती हेतु वाक्य को आम कह व्यावर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन केतोटी द्विशृंगक जुक्ति रे आकार रही द्विशृंगक जुक्ति केते प्रकार, आंसर 4 प्रकार। द्विशृंगक जुक्ति को आम केमिति विभक्त करिया, द्विशृंग जुक्ति को आम दुईटी भाग में विभक्त कर गोटे सिद्धांत दृष्टि प्लस आ गोटे नियम दृष्टि। सिद्धांत दृष्टि द्विशृंग जुक्ति आम 2 प्रकार कर गोटे सरल अन्य जटिल। सरल द्विशृंगक जुक्ति आम क्या कह ना जो द्विशृंगक जुक्तिर सिद्धांत निरपेक्ष हो निरपेक्ष तर्क वाक्य होता आम सरल कह। सेम जो द्विशृंग जुक्तिर सिद्धांत वैकल्पिक होता आम जटिल कह। सेमती नियम दृष्टि 2 प्रकार आम कर जोटा आम स्वीकार कर भावात्मक कह, जोटा आम अस्वीकार कर निषेधात्मक कह। तो 4 प्रकार है सरल भावात्मक, सरल निषेधात्मक, जटिल भावात्मक, जटिल निषेधात्मक। तेणु द्विशृंग जुक्ति आम 4 प्रकार विभक्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित उक्ति सत्य फलनटीर नाम लिखा। सत्य फलन नाम देखिए ये इक्वाल देज मान समतुल्य, यही सत्य फलन नाम हूँ समतुल्य फलन। सेमती अन्य फलन नाम देखिए आपादन फलन उल्टा सी माध्यम प्रकाश करिया, विरुद्ध फलन को नेगेशन चिन्ह यूज करिया, बीजोजक फलन को आम भी माध्यम प्रकाश करिया। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपदी जुक्तिर न्याय संस्थान किपर, न्याय संस्थान आम जानते 4 प्रकार अच्छे। न्याय संस्थान हिरो हूँ हेतुपद, तेणु हेतु वाक्य मानक साध्यपदर अवस्थान दृष्टि ना भूल यहाँ। हेतु वाक्य मानक पक्षपद अवस्थान ना उभय हेतु वाक्य मध्यम पदर अवस्थान दृष्टि ठीक अच्छे। यहाँ उपरोक्त कौन भूल अच्छी मैंने उत्तर ऑप्शन नंबर 3 उभय हेतु वाक्य मध्यम पदर अवस्थान दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन फेलाप्टोन क्यों संस्थान एक न्याय रूप अटे, आम जाने फेलाप्टोन तृतीय संस्थान एक न्याय रूप अटे। तृतीय संस्थान अन्य न्याय रूप गुड़ा किए आम जाना गोटे डाराप्टी, अन्य डाक्टिसी, डिसामिस, फेलाप्टोन, फेरिसोन, बोकाडो। तृतीय स्थान न्यायरूप गुड़ा जेहतु फेलाप्टोन जाना तृतीय स्थान न्यायरूप। तृतीय स्थान मोट 6टी न्यायरूप अच्छी, प्रथम स्थान 4टी, द्वितीय स्थान 4टी, तृतीय स्थान 5टी न्यायरूप रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए त्रिपदी जुक्तिर सिद्धांतर विधेय हूँ कौन, आम जानते त्रिपदी सिद्धांतर विधेय को आम साध्यपद कहे, सिद्धांतर उद्देश्य को पक्षपद, हेतुपद उभय हेतु वाक्य थाए मात्र सिद्धांत न थाए, तेणु यार उत्तर हूँ साध्यपद, सिद्धांतर विधेय साध्यपद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों परीक्षण पद्धति परिसंख्यान पद्धति रूपे परिगणित, आम जानते परिसंख्यान पद्धति रूपे मिलकर जो परीक्षण 5टी परीक्षण मूलक पद्धति अच्छी से सहचारी परिवर्तन पद्धति को आम परिसंख्यान पद्धति कहे कारण ये परिमाणगत परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य क्यों एक दुर्बल न्यायरूप, आम जानते मोट 24टी न्यायरूप मध्य 19टी हूँ सबल न्यायरूप और 5टी हूँ दुर्बल न्यायरूप। देखिए डाराई 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 नुटे डारी शेषारे सबल डारी डाटिसी सेलारोंट सेलारोंट सेलारेंट हूँ सबल सेलारोंट दुर्बल सेलारोंट दुर्बल, तेणु आंसर हूँ ऑप्शन नंबर 4 सेलारोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य क्योंटी
ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାଖ୍ୟାର ପ୍ରକାରଭେଦ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାଖ୍ୟା ନୁହେଁ? ଅବରୋହାତ୍ମକ ପ୍ରତିରୂପ, ସମ୍ଭାବନାମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆକାରିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅବରୋହାତ୍ମକ ପ୍ରତିରୂପ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ପ୍ରକାରଭେଦ ନୁହେଁ। ଏଟା ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯୁକ୍ତିର ତର୍କଦୋଷ ଦର୍ଶାଅ। ଆମେ ତର୍କଦୋଷ କାଢ଼ିବା। ଯୁକ୍ତିରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି? ରାତ୍ରି ଦିବସର କାରଣ ବା ରାତି ଦିନର କାରଣ ଖୋଜିବା। ଅପସନ୍ କ'ଣ? ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟୀକରଣ। ନା ଏଇଟା ଆନ୍ସର ନୁହେଁ, କାରଣ ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟୀକରଣ ଆମେ ଭୁଲ ବହୁତ କମ୍ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟୀକରଣ ହୁଏ। ଅବାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୋଷ, ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ଯୁଗ୍ମ ଘଟଣାକୁ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଯୁଗ୍ମ ଘଟଣା ରାତି ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଯୁଗ୍ମ ଘଟଣା ପରସ୍ପର କାରଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଏଠି ତର୍କଦୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଯୁଗ୍ମ ଘଟଣାକୁ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସରଳ ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଥିବ, ଭାବାତ୍ମକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇବି। ଡାରାପ୍ଟି କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଲେଟରକୁ ଯିବ, ଡାରାପ୍ଟି ଡକୁ ଯିବ, ଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପଦ ବି ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ବିଧେୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। 2023ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର MCQ ଯୋଉଟା ଦେଖିବା। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟେଡ୍ ହେଲା। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏ, ର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆ, ଇର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ନଞ୍ଜରତକ? ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜରତକ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ନଞ୍ଜରତକ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ବିଶେଷ ହୁଏ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ, ବିଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି? ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାନ ମାନେ ଚାରିଟା ସଂସ୍ଥାନ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ। ଆମେ ଦେଖିବା କେତେଟା ନା 19ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି। ବାରବାର ସେଲାନ୍ ଡାରାଇ ଫ୍ରିଓ, ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେସାରେ ବାରକୋ ଫେଷ୍ଟିନୋ, ଡାରାପ୍ଟି ଡାଟିସି ଡିସାମିସ୍, ଫେଲାପ୍ଟନ୍ ଫେରିସନ୍ ବୋକାଡ, ବ୍ରାମାଣ୍ଡିପ୍ ସାମେନେସ୍ ଡିମାରିସ୍ ଫେସାପୋ ଫେସ୍ରିସୋନ୍। ଏହି 19ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ 4ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ 4ଟି, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ 6ଟି, ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ 5ଟି, ମୋଟ 19ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିରପେକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସରଳ ଲାଗିଛି ମାନେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ କରିଦେବା ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କରିଦେବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ପଦ ଥାଏ? ଏକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ତ୍ରି ମାନେ 3ଟି, ଏକ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି ପଦ ଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ବାରବାରା ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ? ସଂସ୍ଥାନ ପଚାରିଛି ଆମକୁ। ବାରବାରା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାରବାରା, ସେଲାରିନ୍, ଡାରାଇ ଫେରିଓ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେବଳ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ। କାରଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାମାନ୍ୟ ହେବ, ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହେବ, ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ? ଆମେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ବୈଧ ଅଟନ୍ତି। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ପଚାରିଛି। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ଏରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଇରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଓରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ପଚାରିଛି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମିଲ୍ କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି? ମିଲ୍ଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। 5ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅନ୍ୱୟ, ବ୍ୟତିରେକ,
ସଂଯୁକ୍ତ, ସହଚାରୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି, ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି। এই 5ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି କ ଓ ଖ ମିଥ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କ ସମତୁଲ୍ୟ ଖ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯଦି ସମତୁଲ୍ୟ ସତ୍ୟ ଫଳନରେ ଆମେ ଯେ କ ଓ ଖ ମିଥ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କ ସମତୁଲ୍ୟ ଖ କ'ଣ ହେବ ଆମ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ, ଶେଷ ଆଡ଼େ ଆମେ x1 କୁ ଲେଖିବା, ପୂର୍ବକୁ ଡବଲ କରିବା, ଡବଲ 1 ଡବଲ 0। ସେ ଯେ କ ଓ ଖ ଉଭୟ ମିଥ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେବ? ସମତୁଲ୍ୟ ସତ୍ୟ ଫଳନର ନିୟମ ହେଉଛି ଉଭୟ ଚଳର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ହେବ। ଉଭୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଉଭୟ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ। ତେବେ ଉଭୟ କ ଓ ଖ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କ ସମତୁଲ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ। ଆନ୍ସର ଏ ସତ୍ୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମିଲଙ୍କ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ମାତ୍ର 2 ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ? ମାତ୍ର 2 ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ମିଲଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି 2 ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ କର୍ମକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ? ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ନାହିଁ କାମନା ଚାହିଁରେ ନିଷ୍କାମ, କାମନା ରହିତ କର୍ମକୁ ଆମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କାମନା ରହିତ କର୍ମ। ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ? ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନରେ ମୋଟ 5ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନରେ 5ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। 2022 2022ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିରୂପକ ତର୍କ ବଚନ କେତେ ଗୋଟି ଅଛି? ନିରୂପକ ବା ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ 4ଟି ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସମବର୍ତ୍ତନର ହେତୁ ବଚନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମବର୍ତ୍ତନର ହେତୁ ବଚନକୁ କୁହାଯାଏ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ। ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟକୁ ସମବର୍ତ୍ତିତ ଆମେ କହିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ। ସମବର୍ତ୍ତନ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ କହିବା। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟପଦ। ତ୍ରିପଦିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟପଦ ରିପିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟପଦକୁ ଆମେ ସାଧ୍ୟପଦ କୁହେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦକୁ ଆମେ ପକ୍ଷପଦ କୁହେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ପଦ ତ୍ରିପଦିର ହେତୁ ବଚନ ମାନଙ୍କରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ମଧ୍ୟମ ପଦ ବା ହେତୁ ପଦ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୋଟ 19ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ବୋକାଡ଼ ନ୍ୟାୟ ରୂପଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ରୂପାନ୍ତରିତ ନାମ ଡୋକ୍ସାମୋସ୍ ରୂପେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ବୋକାଡ଼। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର କେଉଁ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 2ଟି ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଃସୃତ ହୁଏ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଛି କେତେ ନମ୍ବର? 2ଟି ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା 5, ପଞ୍ଚମ ନିୟମ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର 10 ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ୍, 10ଟି ସାଧାରଣ ନିୟମ ଭିତରୁ ପଞ୍ଚମ ନିୟମରୁ କୁହାଯାଇଛି ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାଧ୍ୟପଦ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ରହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ। ସାଧ୍ୟପଦ ଯଦି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ବା ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ରହିବ ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ତେଣୁ ସାଧ୍ୟପଦ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ। ମିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି? ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକ ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମିଲଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକ ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ମିଲଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦ୍ୱିସଂଜ୍ଞକ ଯୁକ୍ତିର କେବଳ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିସଂଜ୍ଞକ ଯୁକ୍ତିର ଆମେ କେବଳ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ଆପାଦକ ଫଳନର ଚିହ୍ନ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆପାଦକ ଫଳନ ଓଲଟା ସି, ଆପାଦକ ଫଳନର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯୁକ୍ତିର ତର୍କ ଦୋଷ କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ଖୋଜିବା। 2 ଓ 3 ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ, 2 ଓ 3 ମିଶି 5, ମିଶି ମାନେ ସମଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସମଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ। 5 ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୁଲ ଅଛି କାରଣ ସମଷ୍ଟି କ'ଣ? କାରଣ ଆମେ ଏଠି ବେଷ୍ଟି ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ବେଷ୍ଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ତେଣୁ ଏଠି ସମଷ୍ଟିକରଣ ତର୍କ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ? ଡିସ୍କସନ୍ସ ଅଛି। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ, ଏ ତର୍କରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ବିଧେୟ 2ଟା କି ପଦ, ଇରେ କୌଣସି ପଦ ନାହିଁ। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ 4ଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି। ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଶେଷାରେ, ବାରୋକ, ଫେଷ୍ଟିନୋ, 4ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ବ୍ରାହ୍ମଣଦ୍ୱୀପ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ? ବ୍ରାହ୍ମଣଦ୍ୱୀପ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ବ୍ରାହ୍ମଣଦ୍ୱୀପ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାହ୍ମଣଦ୍ୱୀପ, ସାମେନେସ୍, ଫେସାପୋ, ଫ୍ରେସିସୋନ୍, ଡିମାରିସ୍ 5ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ପରିମିତ ସମବର୍ତ୍ତିତ କ'ଣ? ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଇ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ 6 ଗୋଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି? ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ସିଧାସଳଖ, ଡାରାପ୍ଟି, ରାଟିସି, ଡିସାମିସ୍, ଫେଲାପ୍ଟନ୍, ପେରିସନ୍, ବୋକାର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନକୁ ବୈଧ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ? ବୈଧ ସଂସ୍ଥାନ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବୈଧ ସଂସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆମ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ? ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ମୋଟ 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ସାଧାବ୍ୟବ, ପକ୍ଷାବ୍ୟବ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ଆର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏ ତର୍କ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ? ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ନମ୍ବର ଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ଇ ଜାଣିଛେ, ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ଏ, ଇର ସମବର୍ତ୍ତନ ଇ, ମାତ୍ର ଓର ସମବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ସର୍ବଦା କେଉଁ ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ? ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେତୁ ବାକ୍ୟର କେଉଁ ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ? ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ବିଧେୟ ପଦକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରେ। ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଉଭୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବିଧେୟ ପଦକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ବିଧେୟ ପଦକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରେ। ଏକ ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିସଂଗକ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ? ମୋଷ୍ଟଲି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସରଳ ଲାଗିଛି ମାନେ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା, ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁ ପଦ ଉଭୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ରୁହେ? ତାହେଲେ ବିଧେୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଧେୟ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଧେୟ, ବିଧେୟ। ତାହେଲେ ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଲଟା ସି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ରୁହେ। ଫେସାପୋ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ନେବା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ, ଫ ଯିବ ଫେରିଓକୁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଫେରିଓ। ଫେସାପୋ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଫେରିଓକୁ ଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି? ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ 5ଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ 5ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପ୍ରାକଳ୍ପିକର ସାଧାବ୍ୟବ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, ପକ୍ଷାବ୍ୟବ ନିରପେକ୍ଷ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିରପେକ୍ଷ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ରିପିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ପି ଓ କ୍ୟୁ ଉଭୟ ସତ୍ୟ ହେବ ତାହେଲେ ପି ସମତୁଲ୍ୟ କ୍ୟୁ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିଛେ ପି ଓ କ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପି ସମତୁଲ୍ୟ କ୍ୟୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଚଳଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା, ତାର ମୂଲ୍ୟ x1 ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ଦେଖିବା ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଉଭୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ଉଭୟ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଭୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ ନା ସତ୍ୟ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସତ୍ୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ୱିସଂଗକ ଯୁକ୍ତିର କେତୋଟି ଆକାର ଅଛି? ରିପିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ୍ୱିସଂଗକ ଯୁକ୍ତିର 4ଟି ଆକାର ଅଛି। ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ, ସରଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ, ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ, ଜଟିଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ। 4 ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମିଲ୍କ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ କେବଳ 2 ଗୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ? ପୁଣି ରିପିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମିଲ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 2 ଗୋଟି। ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବା ନିଷେଧାତ୍ମକ ଦ୍ୱିସଂଗକ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ଜଟିଳ ଲାଗିଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୈକଳ୍ପିକ ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବୈକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ବାରକୋ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପର ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଟେ? ବାରକୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେସାରେ, ବାରକୋ ଓ ଫେଷ୍ଟିନୋ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅବରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ? ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଅବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଦୋଷ ଆଉ ଅବରୋହୀ ଅଟେ।
ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ ଅବରୋହୀ ଅଟେ। ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟକରଣ ଦୋଷ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟକରଣ ଦୋଷ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ। ଅବୈଧ ପକ୍ଷକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟକରଣ ଦୋଷ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ଉଭୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦର ଅବସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ? ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସଂସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ସଂସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେ ମଧ୍ୟମ ପଦ ବା ହେତୁପଦ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମଧ୍ୟମ ପଦ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ୟ ବା ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ? ଦେଖିବା ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହୁଛି। ପଚାରିଛି ବ୍ୟାପ୍ତ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ତର୍କ ବାକ୍ୟର କେଉଁ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ, ମାନେ ବଦଳ ନାହିଁ? ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ରହିବ, ବିଧେୟର ବିରୁଦ୍ଧ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦର କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ। ଦେଖିବା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଁରୁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅପରୋକ୍ଷ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ବୋକାଡ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବୋକାଡ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ତର୍କ ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ତର୍କ ଦୋଷ, ଜଳ ତରଳ ଅଟେ, ବରଫ ଜଳ ଅଟେ, ବରଫ ତରଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ବରଫ ତରଳ ନୁହେଁ, କଠିନ ଅଟେ, ଯୁକ୍ତି ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ତର୍କ ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି। ଜଳ ତରଳ ଅଟେ, ଜଳ ତରଳ ଅଟେ ମାନେ ଜଳର ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା। ଜଳ ବରଫ ଅଟେ, ତା'ର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ଉପାଧିଭୁଷ୍ଟ ବା ଔପାଧିକତା ତର୍କ ଦୋଷ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଔପାଧିକ ତର୍କ ଦୋଷ। ନେକ୍ସଟ, ପୁଣି ତର୍କ ଦୋଷରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆତ୍ମା ଅମର, କାରଣ ଏ କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ କେଉଁ ତର୍କ ଦୋଷ ଏଇଟା ହେବ ନା, ଆପ୍ତଦ୍ୱୟ ତର୍କ ଦୋଷ। କାରଣ ମହାପୁରୁଷ ଗୀତା ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ତର୍କ ଦୋଷ ଜାତ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ତଦ୍ୱାୟୀ ତର୍କ ଦୋଷ କହିବା। ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୋଷ କ'ଣ? ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୋଷ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଯେମିତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୋଷ କହିବା। ଉପାଧି ଦୃଷ୍ଟା ବା ଔପାଧିକ ଦୋଷ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗରୁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଯିବା, କିମ୍ବା ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆସିବା, କିମ୍ବା ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗରୁ ଅନେକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଯିବା, ତେବେ ଆମେ ଉପାଧି ଦୃଷ୍ଟା ବା ଔପାଧିକ ତର୍କ ଦୋଷ ଦେଖିବା। ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ଦୋଷ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାକୁ ନା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାକୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ତର୍କ ଦୋଷ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ଦୋଷ କହିବା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପ୍ତଦ୍ୱୟ ତର୍କ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ୟ? ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଓରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆମେ କହିବା ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ଆପାଦାନ ଫଳନ କେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପାଦାନ ଫଳନ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମ ଚଳ ନେବା କ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳ ନେବା ଖ, ତାକୁ ଆମେ ଆପାଦାନ କରିବା। କ ଆପାଦାନ ଖ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। କ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳକୁ ପ୍ରଥମ ଚଳକୁ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନେବା। ଆପାଦାନ ଫଳନର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ ଅନୁଗ ମିଥ୍ୟା ଦେବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ହେବ, ଅନ୍ୟତ୍ର ହେବ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପାଦାନ ଫଳ କେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ହେବ ପଚାରିଛି। ମିଥ୍ୟା କେତେବେଳେ ହେଉଛି? ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଅନୁଗ ମିଥ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ ଅନୁଗ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ ଅନୁଗ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ମୌଳିକତଃ ଏକ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ଆନ୍ସର ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ମିଲ୍ଙ୍କ ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକ ଅବରୋହୀ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆ ଅଟେ? ଆ କାହାର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ? ଆର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ହେଉଛି ଏର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆ, ଇର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ, ଓର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇ। ତେଣୁ ଆ କାହାର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିଲେ? ଆ ଏର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ? ଆମେ ଯେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏର ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଇ ତର୍କରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ପଚାରିଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ନଞ୍ଜର୍ଥକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମରୁ ପଚାରିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ବିଶେଷ ହୁଏ? ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ବିଶେଷ ହୁଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସମତୁଲ୍ୟ ମାନେ ସମାନ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମତୁଲ୍ୟ ଫଳନର ଉଦାହରଣ। 2021ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 2021ର ଏକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ପଦ ଥାଏ? ଏକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ
ତିନୋଟି ପଦ ଥାଏ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ, ପକ୍ଷ ପଦ, ହେତୁ ପଦ ତିନୋଟି ପଦ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ଇ, ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ଏ, ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଏକ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ? ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ତେଣୁ ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଆର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏ, ଇର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ, ଏର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆ, ଓର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇ। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଏକ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ? ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ ଆମେ ଯେ କେତୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ପଚାରିଛି, ଦୁଇଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ହେତୁ ବାକ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ 4ଟି ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ, 4ଟି ସଂସ୍ଥାନ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ନଞ୍ଜସ୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେଣି, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ନଞ୍ଜସ୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ 4ଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାରବାରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଦାରି ଓ ଫେରିଓ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର 4ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ 4ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫେରିଓ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ? ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଛେ ଫେରିଓ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଡାରାପ୍ଟି ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ? ଡାରାପ୍ଟି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଏକ ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିସଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ? ସରଳ ଲାଗିଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ସର ଆଖି ମୁଜିକିରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟ? ସେ ଧନୀ କିମ୍ବା ଗରିବ। ସେ ଧନୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଏକା ସମୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନୁହେଁ ବା କେଉଁଟି ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ? ନିରପେକ୍ଷ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ଆଦୌ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ମିଶ୍ର ଅଟେ, ବୈକଳ୍ପିକ ମିଶ୍ର ଅଟେ, ବିଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ର ଅଟେ। ମାତ୍ର ନିରପେକ୍ଷ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ମିଶ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନ ପଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଥିବା ଫଳନ ନାମ କ'ଣ? କ ସଂଯୋଜକ କ ଅଛି। ଆମେ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ସଂଯୋଜକ ଫଳନ କହିପାରିବା। ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନର କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ? ଶେଷରେ ସରୁ ସକୁ ଯିବ, ଶେଷରେ ସେଲାରେଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସେଲାରେଣ୍ଟକୁ ଯାଏ। এই ଯୁକ୍ତିରେ ତର୍କ ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ତର୍କ 3 ଓ 4 ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ବେଷ୍ଟି ହେଉଛି। 7 ହେଉଛି 3 ଓ 4 ସମଷ୍ଟି। ଅପସନ୍ ଆମ ଉତ୍ତର ନେଇଗଲେ ସମଷ୍ଟି ଇଜି ଅଛି। ସମଷ୍ଟି ତାହେଲେ ଦୋଷ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ଦୋଷ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ଦୋଷ। ମିଲ୍ଙ୍କ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ? ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 2ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିରେ। ମିଲ୍ଙ୍କ କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି? ମିଲ୍ଙ୍କର 5ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ କେଉଁ ତର୍କ ଦୋଷ ରହିଛି? ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାକ୍ଷର ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷର ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦେଖିବା ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ଖୋଜିବା ଆମେ ଦେଖିବା ହେତୁପଦ କି ଅଛି? ହେତୁପଦ ହେଉଛି ସାକ୍ଷର। ହେତୁପଦ ଏଠି ଆଦୌ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ। ହେତୁପଦ ଏଠି ଆଦୌ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେତୁପଦ ଜମା ଯେହେତୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁପଦ ଦୋଷ। ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁପଦ ଦୋଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି? ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଛେ 4ଟି। ସେମିଷ୍ଟର ଶେଷରେ 12କୁ ଫେଷ୍ଟିନ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ହେତୁ ଜନ୍ୟ ସଂଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? କେଉଁଠାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ? ଆ ଏରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିଯିବ, ଆ ଇରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ, ଇରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବନି, କାରଣ ଇ ହେଉଛି ବିଶେଷ, ଇ ହେଉଛି ବିଶେଷ। ଉଭୟ ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେନି। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 8 କହୁଛି ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ଥିଲେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ପଦ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ, ତେଣୁ ଏଇଟା ନୁହଁ। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଅପସନ୍ ବି
ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା କେତୋଟି ନିରସନ ନିୟମ ରହିଛି? ନିରସନ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିରସନ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା 3। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅବରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ? ଅବରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ ମାନେ ଆରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ହେଇଥିବ। ଅବୈଧ ସାଧିତ ତର୍କ ଦୋଷ ଅବରୋହୀ ଅଟେ, ଅପସନ୍ କଟିଲା। ଅବୈଧ ପକ୍ଷିତା ତର୍କ ଦୋଷ ନା, ଅପସନ୍ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଦୋଷ ନା। ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟକରଣ ଦୋଷ, ଅପସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟକରଣ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅବରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ? ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି, ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ 3, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓ ତର୍କରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ତେଣୁ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ସେଇ ନିଜେ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ହେତୁ ବଚନ ଥାଏ? ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ସାଧ୍ୟାବୟବ ସାମାନ୍ୟ, ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ, ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ମାନେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ? ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ସାଧା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମରେ ଆସିଛି, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ବିଶେଷ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ବୈଧାନିକ ରୂପ ଅଛି? ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ 6ଟି ବୈଧାନିକ ରୂପ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ, ଲାଟିସ୍, ଡିସାମିସ୍, ଫେଲାପ୍ଟନ୍, ଫେରିସନ୍, ବୋକାଡୋ। ନେକ୍ସଟ, ଫେସାପୋ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୈଧାନିକ ରୂପ ଅଛି? ଫେସାପୋ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୈଧାନିକ ରୂପ ଅଟେ? ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ, ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଟିଭ, ସାମାନେସ୍, ଡିମାରିସ୍, ଫେସାପୋ, ଫେସ୍ରିସନ୍। ଫେସାପୋ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୈଧାନିକ ରୂପ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ, ବାରକୋ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୈଧାନିକ ରୂପ? ବାରକୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସାମେଷ୍ଟ୍ରେ ଶେଷରେ ବାରକୋ ଫେଷ୍ଟିନୋ, ବାରକୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ଏକ ବୈଧାନିକ ରୂପ ଅଟେ। ଡାରାପ୍ଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୈଧାନିକ ରୂପ? ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଡାରାପ୍ଟି, ଲାଟିସ୍, ଡିସାମିସ୍, ଫେଲାପ୍ଟନ୍, ଫେରିସନ୍, ବୋକାଡୋ। ଡାରାପ୍ଟି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୈଧାନିକ ରୂପ ଅଟେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ହିଁ ବୈଧ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଫେରିଓ ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ? ଫେରିଓ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର, ବାରବାରା ସେଲାନ୍, ଡାରାଇ, ଫେରିଓ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଟେ। ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରଧାନ ହେତୁ ବାକ୍ୟଟି ବା ସାଧ୍ୟାବୟବଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ଜଟିଳ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ବୈକଳ୍ପିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବୈକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର କେତେ ପ୍ରକାରଗତ ଅଛି? ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତିର 4ଟି ପ୍ରକାରଭେଦ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ, ସରଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ, ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ, ଜଟିଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ, ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର? ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି 4 ପ୍ରକାର, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି 4 ପ୍ରକାରର, ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, ମିଶ୍ର ବୈକଳ୍ପିକ, ମିଶ୍ର ବିଯୋଜକ ଓ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତର୍କ ଦୋଷରୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ତର୍କ ଦୋଷ ଅଛି? ଯଦି ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତେବେ ସେ କେସ୍ ଜିତିପାରିବେ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି ସେ କେସ୍ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ତେବେ ଲାଗିଛି ମାନେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ବାକ୍ୟ, ପୂର୍ବକ, ଅନୁଗ। ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ବାକ୍ୟର ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହେଲେ ଅନୁଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ, ତେଣୁ ତର୍କ ଦୋଷ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି, ପୂର୍ବକ ଅସ୍ୱୀକୃତି ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତର୍କ ଦୋଷରୁ ଜଳ ତରଳ ଅଟେ, ଜଳର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, ଜଳ ବରଫ ଅଟେ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ବରଫ ଜଳ ଅଟେ ଭୁଲ ଅଛି, ବରଫ ତରଳ ଅଟେ ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଟାକୁ ଆମ ଉପାଧି ତର୍କ ଦୋଷ ବା ଉପାଧିଗତ ତର୍କ ଦୋଷ କିମ୍ବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ବୈକଳ୍ପିକ ଫଳନ ଦେଖିବା, ବୈକଳ୍ପିକ ଫଳନର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବୈକଳ୍ପିକ ଫଳନ, ତାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏମିତିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଆପାଦାନ ଫଳନ ଉଲ୍ଟା ସି ଆପାଦାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆପାଦାନ ଫଳନ। ଯଦି କ ସତ୍ୟ ଖ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ କ ସଂଯୋଗ ଖ କ'ଣ ଦେଖିବା? ସଂଯୋଗ ଫଳନର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ କରିବା, କ ଖ, କ ସଂଯୋଗ ଖ, ତାହେଲେ ଜଳର ମୂଲ୍ୟ ନେବା, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା,
ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା। ସଂଯୋଗରେ ଉଭୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟତ୍ର ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଯଦି କ ସତ୍ୟ ଖ ମିଥ୍ୟା, କ ସତ୍ୟ ଖ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ସଂଯୋଗରେ ମିଥ୍ୟା ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମିଥ୍ୟା। ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁଟି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ପ୍ରମାଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ, ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ, ଏକକ ବ୍ୟତିରେକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ? ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ତେଣୁ ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ପ୍ରକାରଭେଦ ରହିଛି? ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 4ଟି ପ୍ରକାରଭେଦ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଧୂମମାନ ବସ୍ତୁ ବହ୍ନିମାନ, ଏଟାରେ କେଉଁ ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଛି? ଏଟା ଅସମ ବ୍ୟାପ୍ତି, ଅସମ ବ୍ୟାପ୍ତି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାମନାର ବିହୀନ କର୍ମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମିଲ୍ କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ମିଲ୍ 5ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଲ୍ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦ୍ୱିଧାନୟ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିଧାନୟ ମାନେ ଦୁଇଥର ଅନ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ତ୍ରିପଲ୍ ଆଇ। ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦ୍ୱିଧାନୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତର୍କ ଦୋଷରୁ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଜଳ ତରଳ ଅଟେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, ଜଳ ବରଫ ହେଉଛି ଜଳ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ବରଫ ତରଳ ଭୁଲ ଅଛି, ସାଧାରଣ ବିଶେଷ। ଏବଂ ଔପାଧିକ ଦୋଷ କହିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ଔପାଧିକତା ତର୍କ ଦୋଷ। ଯଦି କ ସତ୍ୟ ହୁଏ ଖ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ କ ଆପାଦାନ ଖ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯଦି କ ସତ୍ୟ ଖ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ଆପାଦାନ ଫଳନ ମିଥ୍ୟା ହେବ। କ ସତ୍ୟ ଖ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ କ ଆପାଦାନ ଖ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଆପାଦାନ ଫଳ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ ଅନୁଗ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ, ଅନ୍ୟତ୍ର ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କ ସତ୍ୟ ଖ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ମିଥ୍ୟା ହେବ। ଏକ ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ଜଟିଳ ଅଛି ମାନେ ବୈକଳ୍ପିକ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବୈକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସାମେନେସ୍ ଏକ ବୈଧ ନାଁ ରୂପ ଅଟେ? ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ବୈଧ ନାଁ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମାଟିଭ, ସାମେନେସ୍, ଡିମାରିସ୍, ଫେସେପୋ, ଫେସ୍ଟ୍ରିସୁନ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ସର୍ବଦା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ବିଶେଷ। ଏକ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ? ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ସେଇ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 2018 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ? ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ହେତୁବଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସାଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା, ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପକ୍ଷପଦ ଅବସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା, କେବଳ ହେତୁବଚନ ମାନଙ୍କରେ ସାଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥାନ ନା, ସାଧ୍ୟପଦ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟପଦ, କେବଳ ହେତୁବଚନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟମ ପଦର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବି। ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ପଦର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ନିମ୍ନ ଯୁକ୍ତିରେ କି ପ୍ରକାର ତର୍କ ଦୋଷ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହା ସତ୍ୟ କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁରୁଜନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାହା କହିଥିବ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ତଦ୍ୱୟ ତର୍କ ଦୋଷ କୁହେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବି ଆପ୍ତଦ୍ୱୟ ତର୍କ ଦୋଷ। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି କେବଳ 2ଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ? 2ଟି ଘଟଣା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିକୁ। କ ଆପାଦାନ ଖ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ଆପାଦକ ଫଳନ ଆମେ କହିପାରିବା। ବ୍ୟାପ୍ତି ଏକ ସର୍ତ୍ତାନ୍ତର ନିରପେକ୍ଷ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ୟାପ୍ତି କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ହେତୁ ଓ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ବ୍ୟାପ୍ତି କୁହେ। ହେତୁ ଓ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେତୁ ଓ ସାଧ୍ୟ। ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ପଦ ଥାଏ? ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି ପଦ ଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 3ଟି ପଦ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ? ଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଏରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଇରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଓରେ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ, ଫେଷ୍ଟିନୋ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଫକୁ ଯିବ? ଫକୁ ଗଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଫେରିଓକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତର୍କ ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ରାତ୍ରି ଦିବସର କାରଣ ଯୁଗ୍ମ ଘଟଣାକୁ କାରଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସୁଛି। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଓ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଇ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯେପରି ବୁଣିବ ସେପରି କାଟିବ କର୍ମ, ତେଣୁ କର୍ମ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କର୍ମ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ କର୍ମ, ଏଇଟା ହେଲା କର୍ମର ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଏକଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ। ନେକ୍ସଟ, ବୋକାଡ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଏକ ନ୍ୟାୟରୂପ ସଂସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା। ବୋକାଡ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର, ଡାରାପ୍ଟିରାଟିସ୍ ଡିସାମିସ୍ ଫେଲାଟନ୍ ଫେରିସନ୍ ବୋକାଡ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତିର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରିବ କିପରି? ପ୍ରଧାନ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପ୍ରଧାନ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ବିଚାର, ଠିକ୍। ନିରସନ ପ୍ରତିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ନିରସନ ବି କରିବ ଉପରୋକ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବି ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ ଉପାୟରେ ଆମେ ନିରସନ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତିର ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବା। 2017ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେବ? ଆର ସମବର୍ତ୍ତନ ଇ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି? ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ 4ଟି ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି।
ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ପଦାର୍ଥ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଓରେ ବିଧେୟ ପଦାର୍ଥ ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନଟି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ ସଂସ୍ଥାନ ଅଟେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ ସଂସ୍ଥାନ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ନଜରତକ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଆପାଦକ ଫଳନ ଅଟେ? ଆପାଦକ ଫଳନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପାଦକ ଫଳନ ଅଟେ। ଏକ ସରଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ସରଳ ମାନେ ନିରପେକ୍ଷ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପୁଣି ତର୍କ ଦୋଷକୁ ଯିବା 2 ଓ 3 ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ବେଷ୍ଟି 5 ହେଉଛି 2 ଓ 3 ସମଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସମଷ୍ଟିକରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମଷ୍ଟିକରଣ ତର୍କ ଦୋଷ। ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ଯଦି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେଉଁ ତର୍କ ଦୋଷ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମଷ୍ଟିକରଣ ତର୍କ ଦୋଷ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ମିଶ୍ର ଅଟେ, ବୈକଳ୍ପିକ ମିଶ୍ର ଅଟେ, ନିରପେକ୍ଷ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ମିଶ୍ର ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିସମଯୁକ୍ତି ମିଶ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନିରପେକ୍ଷ ଦ୍ୱିପଦୀ ଯୁକ୍ତି। କ ବିଯୋଜକ କ ମିଥ୍ୟା କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ମିଥ୍ୟା ହେବ। ପ ମିଥ୍ୟା, ଫ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ଆରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ଅଟେ? ଆରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଆରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ମାନେ ଅବରୋହୀ ନୁହେଁ, ଆରୋହୀ। ଆରୋହୀ ଦେଖିବା, ଅବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଅବରୋହୀ କଟିଯିବ, ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଅବରୋହୀ ନା, ଅବୈଧ ପକ୍ଷତା ଅବରୋହୀ ହେବନି, ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟକରଣ ଦୋଷ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟକରଣ ଦୋଷ ଏକ ଆରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ ଅଟେ। କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି? ମିଲଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ 5ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା କେତୋଟି ନିରସନ ନିୟମ ରହିଛି? ନିରସନ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା, ମୋଟ ନିରସନ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି ଅବୟବ ଅଛି? ଆମେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନର 5ଟି ଅବୟବ ରହିଛି। ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନ, ଏଇଟା ଖାଲି ଅନୁମାନ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନ। 2016ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ମିଲଙ୍କ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କେବଳ 2ଟି ମାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦରକାର? 2ଟି ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି। ପୁଣି ତର୍କ ଦୋଷ ହେଇଗଲା ସଂସାର ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, କାରଣ ଏକଥା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ମହାପୁରୁଷ କିଛି କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ତଦ୍ୱୈତ ତର୍କ ଦୋଷ କୁହେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ମିଲଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ କୁହେ ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆରୋହୀ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋଷ ନୁହେଁ? ଆରୋହୀ ନୁହେଁ ମାନେ ଅବରୋହୀ ଅଟେ। ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟକରଣ ଆରୋହୀ ଅଟେ, କାରଣାବଶ ଆରୋହୀ ଅଟେ, ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଆରୋହୀ ନୁହେଁ, କାକତାଳୀୟ ନା ଆରୋହୀ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ। ନେକ୍ସଟ, ଓ ତର୍କର ସମବର୍ତ୍ତନ। ଓର ସମବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଓର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ତ୍ରିପଦିରେ କେତୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ? ତ୍ରିପଦିରେ 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶେଷରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ? ଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଏକ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଟେ। ସାମେଷ୍ଟ୍ରେ ଶେଷରେ ବାରକୁ ଫେଷ୍ଟିନ। ଫେସାପ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯିବ? ଫକୁ ଯିବ, ଫେରିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଫେରିବାକୁ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଓ ଏକ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ରୂପଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ବାର ସାଲାଇନ୍ ଡାଇରିଆ ହେଇପାରିବ। ଡାଇରିଆ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଜଳ ତରଳ ଅଟେ ସାଧାରଣ, ବରଫ ଜଳ ଅଟେ ବିଶେଷ, ସାଧାରଣ ବିଶେଷ କଲେ ଅପାଦିକ ଉପାଧି ଦୁଷ୍ଟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନିମ୍ନତମ କେଉଁଟା ଏକ ସତ୍ୟ ଫଳ ନୁହେଁ? ସଂଯୋଗ, ଆପାଦକ, ସମତୁଲ୍ୟ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିସମୂହ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ସରଳ ଅଛି ମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, 2015ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ? ଏରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଓରେ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଇରେ କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର। ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ? ଆମେ ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଓ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ, କାରଣ ସାଧାବ୍ୟବ ସାମାନ୍ୟ, ପକ୍ଷବ୍ୟବ ସଦର୍ଥକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିସମୂହ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ଜଟିଳ ଅଛି ମାନେ ବୈକଳ୍ପିକ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବୈକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହେ? ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜେଡ୍ ଚିହ୍ନ। ସାଧାବ୍ୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟରେ, ପକ୍ଷବ୍ୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରଧାନ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା, ଭୁଲ। ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟରେ ନା, ପ୍ରଧାନ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟରେ ଓ ଅପ୍ରଧାନ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉଭୟ ନା, ଭୁଲ। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ, ଏର ସମବର୍ତ୍ତନ ସେଇ ନିଜେ ଏ। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ତ୍ରିପଦିରେ କେତୋଟି ପଦ ଥାଏ? 3ଟି ପଦ ଥାଏ। ତ୍ରିପଦିରେ 3ଟି ପଦ ଥାଏ।
କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ବୋକାଡୋ ଏକ ବୈଧ ନିରୂପକ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଡାରାଫିଡାଟିସ୍ ଡିସାମିସ୍ ଫେଲାପ୍ଟନ୍ ଫେରିସନ୍ ବୋକାଡୋ। ସାମେନେସ୍ କେଉଁ ନିରୂପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯିବ ସହଜୀବ ସହକୁ ସମାନେ ସେଲାରେଣ୍ଟକୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସେଲାରେଣ୍ଟ। ତର୍କ ଦୋଷର ନାମ ପଚାରିଛି। ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଟିକସଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ସମସ୍ତ ଟିକସଦାତା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଆ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ଖୋଜିବା ଦୋଷ। ପ୍ରଥମେ କି ହେତୁପଦ ଟିକସଦାତା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥର ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁପଦ ଦୋଷ ନୁହେଁ କଟିଗଲା। ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ସାଧ୍ୟପଦ ଖୋଜିବା। ସାଧ୍ୟପଦ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଟିଗଲା ଦୋଷ ନାହିଁ। ପକ୍ଷ ଭାବ ଦେଖିବା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ତେଣୁ ଏଠି ଦୋଷ ଆସିଗଲା ଅବୈଧ ପକ୍ଷେଦ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଏ ଦୋଷର ନାଁ ହେଉଛି ଅବୈଧ ପକ୍ଷେଦ ଦୋଷ ତର୍କ ଦୋଷ। ନେକ୍ସଟ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ନଞ୍ଜର୍ଥକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ନଞ୍ଜର୍ଥକ। ପୁନରୁକ୍ତିକ କୋଉଟିକ କ ସମତୁଲ୍ୟ କ ପୁନରୁକ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ଭବ ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତିର ସର୍ବଦା ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇପାରିବ। 14 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହେ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସି ଭଳି ଉଭୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଭୟ ହେତୁବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ନା ପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ନା ଅପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ନା ଉଭୟ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉଭୟ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶେଷରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଜୀବ ସହକୁ ସେଲାରେଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସେଲାରେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ସେଲାରେଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଶେଷରେ। ତ୍ରିପଦୀରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି। 5ଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 5ଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ କିଏ ନା ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ସେ ନିଜେ ଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଏକ ଆପାଦକ ଫଳନ କେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ ଓ ଅନୁଗ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ ଅନୁଗ ମିଥ୍ୟା। ଏକ ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ। ସରଳ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ଅଛି। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ମୌଳିକତା ଏକ ଅବରୋହାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି। ନେଗାଲଙ୍କ ମତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେତେ ପ୍ରକାର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ 4 ପ୍ରକାରର। ନେକ୍ସଟ 2 ଓ 3 ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। 2 ଓ 3 ମିଶି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥରେ ତାହେଲେ ସମଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ ସମଷ୍ଟିକରଣ ତର୍କ ଦୋଷ। ଆତ୍ମା ଅମର କାରଣ ଏହା ଗୀତା କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଆପ୍ତଦ୍ବାହୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପ୍ତଦ୍ବାହୀ ତର୍କ ଦୋଷ। କ ସଂଯୋଗ ଖ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଚିହ୍ନିବା ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଆକାର ଅଛି। ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତି 4 ପ୍ରକାରର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 4 ପ୍ରକାରର। ନେକ୍ସଟ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ।